Good morning, students. In the last Zoom lecture series, we have studied about the plant physiology. In that plant physiology, we have started chapter second, that is absorption of water. In that absorption of water, we have studied the role of water in plants. We know that how water is important for the plant life, and we know that the 3/4 of the surface of the earth is occupied by water, and all plants require water. The most cells and tissue of higher plants, water constitute more than 80%. In this way, it is the main role of water we have learned in the last lecture. Then how water acts as a solvent, how water work as a reactant in a different hydrolytic metabolic processes or reactions. Then how plant absorb more water from soil and give out the greater amount of water in the form of water vapor. Then how it maintains or how plant maintains the optimum temperature around the plant. Then how cell elongation phase or cell growth requires water, and large number of plant movements like stomatal opening and closing of takes place due to water. Then nocturnal foldings of leaflets in certain plants, like members of Cisalpinaceae. In some plants, there is a thigmotropism, that is in Mimosa pudica. Then leaf curling in some plants. Then opening of flowering, or opening of flower. Then expansion of corolla, and many others are because of gain and loss of water from the cells. In this way, we have learned about the how water is important for the growth and development of the plant and other life processes of that plant. And after that, we have learned also mechanism of water absorption with respect to crop plants. In that, we also know that the root hairs act as a water absorbing organ which is present below the or inside the soil. By diffusion, water enters in the root hair, and it maintains the balance, or it balances the concentration of water inside the cell sac. And what is the exact framework of water absorption and how water enters in the root hair have been explained by two approaches. त्याच्यामधला पहिला अप्रोच जो होता तो ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन, दुसरा होता तो पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. आता ह्या ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये आपण शिकलेलो आहोत की there are two theories in this active water absorption, and water is absorbed by the activity of root or the forces developed in the root cells itself. Then in active absorption, water is being absorbed through an expenditure of metabolic energy. Then active water absorption takes place by two ways. First is osmotic theories and non-osmotic theories, we know. Then in osmotic theories, we know that Atkins and Priestley, 1916 and 1922, they explain this theory and give different points. Then non-osmotic theory is also put forward by Kieman and Kramer in 1951 and 1959
respectively. And after that, osmotic and non-osmotic theories, that theories are of active water absorption. And today we are going to learn about passive water absorption. Then how this passive water absorption takes place in plant? What is the mechanism of that absorption of water? Then water absorption takes place through the roots also in this passive water absorption also. And the forces governing water absorption originate in the transpiring shoots than the root itself. म्हणजे transpiration plays very vital role in this passive water absorption, and due to transpiration, the DPD, deficient pressure deficit, and osmotic pressure, that is OP, of leaf cells increases. हे दोन्हीही या लीफ सेल्स मध्ये इन्क्रीज होतं आणि त्याच्यामुळे मग दॅट रिझल्ट्स इन द मोमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम झायलम सेल्स that form continuous water column from leaves to the leaf to that xylem. एक वॉटर कॉलम तयार होतोय लीफ मधला झायलम आणि रूट मधला झायलम यांच्यामध्ये. The gradient of DPD develops across from the root cells to leaf cells. And it puts these cells under tension. आणि त्याच्यामुळे मग ह्या ज्या सेल्स आहेत झायलम सेल्स दोन्ही मधल्या रूट मधल्या आणि लीफ मधल्या एक टेन्शन क्रिएट करतात, टेन्शन मध्ये येतात, अंडर टेन्शन. Where there is no expenditure of respiratory energy, इथं respiratory energy expenditure नाही, and hence called passive absorption. इथं फक्त passive water absorption मध्ये expenditure of respiratory energy नसल्यामुळे त्याला passive absorption असं म्हटलं गेलेलं आहे. Then it is a passive absorption of water. This is because the entry of water into the roots is brought about by condition which originate in the top of the plant. ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं आपण प्लांटच्या टॉप पर्यंत पाणी पोहोचलं किंवा ओढून किंवा ऍब्सॉर्ब केलं जातं. आणि रूट सेल्स प्ले ओनली सबसिडरी रोल. आणि या रूटच्या जे काही सेल्स आहेत त्यांचा एक सबसिडरी सेल्स म्हणूनच रोल असतो. Then the passive absorption of water is most acceptable view. त्या सगळ्या फिजिओलॉजिस्टनं, सगळ्या सायंटिस्टनं, सगळ्या शास्त्रज्ञांना ही सगळी एक्सेप्ट केलेली व्ह्यू आहेत. आणि the passive absorption can occur independently of any activity of the roots. ही इंडिपेंडेंटली चालणारी गोष्ट आहे without any activity of the root. Then passive absorption is indicated by the fact that transpiring shoots can absorb water through anesthesia of dead roots or even without any roots at all. म्हणजे रूट्स असले तरी ऍब्सॉर्प्शन होऊ शकतं आणि रूट्स नसले तरी सुद्धा ऍब्सॉर्प्शन होऊ शकतं अनस्थेसाइज्ड सेल्स किंवा डेड सेल्स पासून. अशा पद्धतीने हे ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शनचा कन्सेप्ट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे की विच आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन. कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत की ते वॉटर ऍब्सॉर्प्शन वरती अफेक्ट करतात, त्यांचा इम्पॅक्ट पडतो, त्याचा इफेक्ट होतो. Then the absorption of water is affected by several external or environmental and internal factors.
आपल्याला माहिती आहे जसा ट्रान्सपिरेशन वरती एन्व्हायरमेंटल वेगवेगळे फॅक्टर्स असतात, काही इंटरनल फॅक्टर असतात, काही एक्सटर्नल फॅक्टर्स असतात आणि काही इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर असतात. त्याचा इम्पॅक्ट हा रेट ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन वरती होत असतो. तर ते कोणकोणते पॉइंट्स आहेत ते आपण आता घेऊ. त्याच्यामधले आता काही एक्सटर्नल फॅक्टर कोणते आहेत, त्या एक्सटर्नल फॅक्टर्स मध्ये आपण पाहू. पहिला जो आहे तो बघा सॉइल फॅक्टर आहे. सॉइल फॅक्टर such as available water, then concentration of soil solution, then soil aeration and soil temperature affect water absorption and total plant growth also. माती कशी आहे, माती ओली आहे, माती कोरडी आहे, किंवा त्या मातीमध्ये सॉइल सोल्युशन आहे का, पाणी आहे का, ते असलं तर त्याचा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, देन सॉइल एरेशन आहे का, सॉइल मध्ये हवा खेळते आहे का, किंवा त्यामध्ये पाण्यामध्ये हवा आहे का, सॉइल टेम्परेचर कसं आहे, हाय टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट ऑन द absorption of water, then temperature affect water absorption. मग आपल्याला सॉइल टेम्परेचर सुद्धा महत्वाचा घटक आहे याच्यामध्ये. अँड टोटल प्लांट ग्रोथ ऑल्सो, म्हणजे वेगवेगळ्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटच्या ज्या काय स्टेजेस आहेत, that stages also affect on the absorption of water or the rate of absorption of water. Then first is available soil water. Available soil water means soil मध्ये किती पाणी आहे. आता माती कोरडी आहे, त्याच्यामध्ये पाणीच नाही, तर what will be absorbed by the roots? There is no water. बरोबर आहे. Then available of soil water किती अवेलेबल आहे ते महत्वाचा गोष्ट आहे. Then generally capillary water is available to the plants. The water content between field capacity water, because it can be absorbed readily by plants. Then the water absorption is normal at this stage. ह्या म्हणजे सॉइल मध्ये किती पाणी आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. आणि नॉर्मल ऍब्सॉर्प्शन होतं सॉइलचं, जे काही सॉइल मध्ये जे काय वॉटर आहे त्याचं नॉर्मल ऍब्सॉर्प्शन होत आहे. त्याच्यानंतर इफ द अमाऊंट फॉल्स बिलो धिस लेवल, म्हणजे सॉइल मधलं पाणी जर कमी झालं किंवा त्याच्यामध्ये पाणीच नसेल तर त्याला आपण फिजिकली ड्राय सॉइल सुद्धा म्हणतो. कोरडी माती आहे, पाणीच नाही, कसलंच पाणी नाही, हाय टेम्परेचर असलेली माती आहे, उन्हाळ्यातली माती समजा ड्राय सॉइल, तर दॅट इज कॉल्ड अ फिजिकली ड्राय सॉइल्स अँड प्लांट्स शो विल्टिंग ड्यू टू पुअर वॉटर ऍब्सॉर्प्शन. आणि आपल्याला माहिती मग उन्हाळ्यामध्ये काय होतं, त्या मातीमध्येच पाणी नसल्यामुळं उन्हाळ्यामध्ये बघा बरेचसे गवत विल्ट होतात म्हणजे जळतातच म्हणू आपण थोडक्यात साध्या भाषेत बोलत झालं तर त्याचे पानं येलो होतात, गळून पडतात, प्लांट सगळं नष्ट होतं म्हणजे त्याची लाईफ संपल्यासारखी होते, विल्ट होतं, ते जळून जातं. अँड इफ द अमाऊंट ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस कन्सिडरेबली, आता सॉइल मध्ये पाणी जर असलं किंवा एरेशन इन सॉइल इज रिड्यूस, तर ती हवा कमी असेल and the rate of water absorption also decreases, आणि त्याच्यामुळे मग त्यातलं वॉटरचं ऑटोमॅटिकली ऍब्सॉर्प्शन कमी होतं. पाणीच नसल्यावर सॉइल मध्ये काय होईल, ऍब्सॉर्प्शनला स्कोपच राहणार नाही, त्याच्यामध्ये हवा आहे फक्त, बरोबर, एरिएशन भरपूर आहे, हवा एकदम म्हणजे माती एकदम कोरडी पडलेली आहे, नुसतं त्यात हवा आहे, तर काय होईल, पाण्याचा काही प्रश्न येत नाही. Then concentration of soil solution. Concentration of soil solution is also important factor which is the effect of the rate of absorption of water. And we know that soil water is a mixture of variety of elements. Soil मध्ये macro elements, micro elements, vitamins, nutrients, वेगवेगळे न्यूट्रिएंट सुद्धा आहेत.
आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे. And soil water is a mixture of variety of elements, and the concentration of soil solution is generally less than that of cell sap of root hairs. Then the water therefore enters root hair as long as this DPD is maintained. And if osmotic concentration, that is salt of the soil solution, is higher, water absorption is also inhibited. म्हणजे DPD आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर ह्याचा सुद्धा इफेक्ट या वॉटर ऍब्सॉर्प्शन वरती होत असतो. And such soils are called physiologically dry in normal condition. As in such soil, water absorption is badly affected. आता आपण दुसरं एक्झाम्पल घेतलं हॅलोफाइट्सचं. हॅलोफाइट्स कॅन ग्रो ऍट सीशोर. आपल्याला माहिती आहे हॅलोफाइट्स हे खाऱ्या पाण्यामध्ये वाढणारे, समुद्राच्या किनारी वाढणारे प्लांट आहेत. And in that area is a highly saline lands, as they have got adapted for high salt conditions. आणि त्या एरियातले प्लांट्स, समजा मँग्रोव्ह आपण एक्झाम्पल घेऊ, तर मँग्रोव्ह दॅट आर अडॅप्टेड इन दॅट conditions or high salt condition, that is called a halophytes. Then soil aeration. In soil aeration, it is a well aerated soil, water absorption is normal, it decreases in the soil, poor in oxygen, the root fails to respire to the anaerobic conditions. त्याच्यामध्ये respiration anaerobic condition मध्ये असेल तर it is fails to respire, and the deficiency of oxygen also inhibits the growth and metabolism. जर ऑक्सिजनची डेफिशियन्सी असेल तर ते सुद्धा या ग्रोथ वरती इनिबिट करता, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी त्याचा इम्पॅक्ट होत असतो. And the increase in the amount of carbon dioxide in the soil air increases the viscosity of protoplasm. म्हणजे जर कार्बन डायऑक्साइडचा अमाउंट वाढला सॉइल मध्ये, it increases the viscosity of the protoplasm, and it reduces permeability of cell membranes. This slows down the water absorption, आणि त्याचा सुद्धा वॉटर ऍब्सॉर्प्शनचा रेट कमी होतो. And in water lodged muddy lands, किंवा काही भागामध्ये चिखल आहे खूप. वॉटर लॉज म्हणजे जिथं जास्त पाणी साठलेलं असतं, अशी जर कंडिशन असेल, ऑल द पोअर स्पेसेस गेट फिल्ड विथ वॉटर. सॉइलचे सगळे जे काही पोर्स असतील ते पाण्याने भरलेले असतील, रूट्स किंवा ऑल प्लांट दॅट शुड बी सबमर्ज्ड इन द वॉटर. देन एअर इज ड्रायविंग, तर ती हवा सगळे बाहेर निघून जाते. हेच द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन चेक, सुद्धा वॉटर ऍब्सॉर्प्शनला चेक बसतो. अँड सच सॉइल्स आर आल्सो फिजियोलॉजिकली ड्राय. आणि मग अशा प्रकारच्या सॉइलला सुद्धा काही उपयोग होत नाही, बरोबर आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉइल टेम्परेचर. आपल्याला माहिती आहे टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज वायटल रोल इन ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. The optimum temperature for water absorption is between 20 to 30 degrees Celsius. म्हणजे जर टेम्परेचर जर पाहिलं आपण किती रिक्वायर्ड असतं, 20 ते 30 डिग्री सेल्सिअस ऑप्टिमम टेम्परेचर. म्हणजे आपल्याला तितकं टेम्परेचर असलं पाहिजे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन साठी. जास्तही काही कामाचं नाही आणि कमी टेम्परेचरही दॅट ऑल्सो नॉट सफिशियंट. सफिशियंट म्हणण्यापेक्षा नॉट इट इज प्रॉपर. लो टेम्परेचर रिड्युसेस वॉटर ऍब्सॉर्प्शन. बघा, म्हणजे कमी जर टेम्परेचर असेल तरी सुद्धा ते वॉटर ऍब्सॉर्प्शन रिड्यूस होतं, आणि हाय टेम्परेचर असेल तर इन्क्रीज ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन रेट. जर जास्त टेम्परेचर असेल, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बघा काय होतं, ट्रान्सपिरेशन फास्ट होतं, बरोबर आहे. म्हणजे ओपनिंग ऑफ स्टोमटा इज देअर, त्यावेळेस काय होतं, फास्ट ऍब्सॉर्प्शन रेट असतो. उन्हाळ्यामध्ये जमीन सारखी कोरडी पडते आणि ट्रान्सपिरेशनचा रेट सुद्धा जास्त असतो, आणि मग काय होतं, पाण्याचा ऍब्सॉर्प्शनचा रेट फास्ट असतो. सॉइल मधून पाणी जास्त ओढतो उन्हाळ्यात. व्हेरी हाय टेम्परेचर किल्स द सेल्स समटाइम्स. जास्त जर टेम्परेचर असेल तर आपल्यामध्ये सेल ब्रेक होतात, पानं तुटतात, सेल्स ब्रेक होतात. तेच
A very high temperature kills the cells, while a low temperature decreases water absorption rates. आणि लो टेम्परेचर सुद्धा वॉटर ऍब्सॉर्प्शन काय होतं, त्याचा रेट कमी होतो. त्याची कोणकोणती कारण आहेत रेट कमी होण्याची? लेसर रूट इलॉंगेशन, त्यांचे रूट काय असतात, कमी लांब असतात. Then it decreases permeability of cell membrane. Cell membrane ची permeability decrease होते आहे. And slow metabolic activity of the root cells. आणि त्याची metabolic activity slow असल्यामुळं त्या रूट सेलची सुद्धा also effect or decreases the absorption of water. Then हे झाले external factors सगळे. How that are affected on the rate of absorption of water. Then which are the internal factors? आपल्या भागात म्हणजे आपल्या इंटरनल फॅक्टर कोणकोणते आहेत ते आपण आता पाहू. Internal factors for absorption of water include mechanism of transpiration. What is transpiration? कोण सांगते डेफिनेशन ट्रान्सपिरेशन ची? Who will define? अल्लाट सांगतो का? What is transpiration? Water passing out from the surface of plant or leaf. आवाज जरा मोठ्याने. Water passing out from the surface of the plant. Very good. The water loss takes place due to the surface of the plant. It may be leaf, it may be stomata, it may be lenticels, it may be cuticle. त्याला आपण ट्रान्सपिरेशन म्हणतो. लॉस ऑफ वॉटर थ्रू दी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या एरियल पार्ट मधून जो काय लॉस होतो त्याला आपण ट्रान्सपिरेशन म्हणतो. बरोबर आहे. आणि या इंटरनल फॅक्टर मध्ये इट इन्क्लूड द मेकॅनिझम ऑफ ट्रान्सपिरेशन. म्हणजे हा ट्रान्सपिरेशन इंटरनल फॅक्टर जो आहे तो खूप इम्पॅक्ट करतो आहे ऑन दी ऍब्सॉर्बिंग ऑर्गन अँड रेट ऑफ मेटाबॉलिझम ऑल्सो, or the metabolic activities which is found in the plant that are also affected by this transpiration. Then mechanism of transpiration मध्ये काय काय होतं आपण ते पाहू. बघा, we generally notice that rate of absorption is directly proportional to the rate of transpiration. म्हणजे absorptionचा जो काय रेट आहे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशा बरोबर आहे, ट्रान्सपिरेशनच्या रेट बरोबर आहे. म्हणजे तुमचा ट्रान्सपिरेशनचा रेट जो वाढला ऍब्सॉर्प्शनचा रेट सुद्धा वाढेल. बरोबर आहे. तुमचं जर रिमूव्हल किंवा लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस व्हेरी फास्ट, मग ऑटोमॅटिकली तुम्ही खालून सुद्धा पाणी जास्त वाढणार ना. जमिनीमधून सुद्धा रूट्स काय करतील, मॅक्सिमम पाणी ओढावं लागेल त्यांना. ही एक सायकलच आहे म्हणू आपण थोडक्यात. जर आपल्याला एरियल पार्ट मधून जास्त पाणी जर बाहेर फेकलं प्लांटनी तर त्यांना जास्त पाण्याची रिक्वायरमेंट आहे असं गृहीत धरायचं आपण. अँड द रूट विल बी ऍब्सॉर्ब मोर वॉटर ऍट दॅट टाइम. म्हणूनच त्याला म्हणतो आपण की ती रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. ओके. देन ट्रान्सपिरेशन प्रोड्युसेस अ टेन्शन. एक टेन्शन प्रोड्यूस करतं हे ट्रान्सपिरेशन. कशामध्ये रे? सेल्स मध्ये. कोणत्या सेल्स? झायलम सेल्स. आता आपण बघितलं कशामध्ये झायलम सेल्स, रूट मधल्या. पुन्हा कशामधल्या? शूट मधल्या. पुन्हा कशामधल्या? लीफ मधल्या. म्हणजे लीफ, रूट आणि शूट यांच्या ज्या काही सेल्स आहेत झायलम सेल्स यांच्यामध्ये टेन्शन क्रिएट होत आहे. ट्रान्सपिरेशन प्रोड्युसेस अ टेन्शन व्हिच इज ट्रान्सपोर्टेड टू रूट्स. बरोबर आहे. रूट्स through hydrostatic system cylinder that causes constant entrance of water. Constant entrance of water takes place. त्यानंतर दुसरा आहे टाइप्स ऑफ ऍब्सॉर्बिंग ऑर्गन. म्हणजे ऍब्सॉर्बिंग ऑर्गन कोणते आहेत नेमके
त्याचा सुद्धा इफेक्ट या इंटरनल फॅक्टर मध्ये आपण पाहतो आहोत. तर रूट सिस्टीम आता टॅप रूट आहे का ऍडव्हेंटिशियस रूट आहे याच्यावरती सुद्धा या ऍब्सॉर्प्शनचा रेट डिपेंड असतो. इफ देर इज अ ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम then what will happen, the absorption of will be takes more, and if there is a tap root system the absorption of water takes place very low, but the distance or the tap root are inside the or at the long distance, then the root system or zone of absorption having root hairs is also responsible for the water absorption. In monocotyledonous plant, there is a fibrous or adventitious root system which absorbs water fast from surrounding soil. Adventitious root system असेल तर पाणी जास्त ओढलं जातं सराउंडिंग पासून, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर dicot have a taproot system which can absorb water from deep surface layer. म्हणजे जरी टॅपरूट सिस्टीम जरी कमी प्रमाणात पाणी ओढलं त्याने तरी काय होईल, ते पाणी खोल डीप मधून ओढल, बरोबर आहे. जरी टॅपरूट सिस्टीम असली त्यांनी पाणी अशा पद्धतीने पण ते लांबून ओढल, म्हणजे त्याची रूट सिस्टीम कशी असते थोडी डीप सॉइल मध्ये पेनिट्रेट झालेली असते, डीप सरफेस लेअर ऑल्सो. आता in moist soil root hairs also well developed cause optimum water absorption. Moist soil मधून मॅक्झिमम वॉटर ऍब्सॉर्ब होतं. आता कोनिफर्स प्लांट, कोनिफर म्हणजे आपल्याला माहिती कोन बेरिंग प्लांट्स ते कोणकोणते आहेत मग, पायनस आहे, सायकस आहे, थुजा आहे, सेड्रस आहे, असे कोन बेरिंग प्लांट्स भरपूर आहेत आपल्याला माहिती आहे. त्यांची उंची जास्त असते, बरोबर आहे का, 100, 200 फूट उंच झाडं त्याचे असतात. अँड दॅट टाइप ऑफ प्लांट हॅव अ मायक्रोरायझा रूट्स. ते त्यांच्या रूट्सच्या सभोवताली मायक्रोरायझा डेव्हलप करतात अँड ऍब्सॉर्ब वॉटर, आणि मग पाणी ऍब्सॉर्ब करतात ऑन मेंटल ऑफ फंगल मायसिलियम डेव्हलप ऍट दी सरफेस ऑफ रूट. त्यांच्या रूटच्या सरफेस वरती फंगल मायसिलिया डेव्हलप होतो आणि मग त्या फंगल मायसिलियमच्या मदतीने ते प्लांट वॉटर ऍब्सॉर्ब करत असतात. And thus the root system mainly play a very important prominent role in water absorption. Then rate of metabolism also affect on the rate of absorption. मग या रेट ऑफ मेटाबॉलिझम मध्ये काय काय होतं आपल्याला माहिती, देर आर वेगवेगळे डिफरंट कंडिशन. The rate of metabolism and water absorption are closely related. त्यांचं एकदम क्लोज रिलेशन आहे. त्याच्यामध्ये मेटाबॉलिक रेट्स आर अफेक्टेड बाय पुअर एरेशन, then unfavorable soil conditions. सॉइल कंडिशन्स आता काही मध्ये बघा लाल माती असेल, काळी माती असेल, वाळू मिश्रित माती असेल, चुनखडीची माती असेल, त्या मातीचा सुद्धा इफेक्ट ऍब्सॉर्प्शन रेट होतो, बरोबर आहे. ब्लॅक कॉटन सॉइल असेल तर पाणी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ दॅट सॉइल इज मोर. त्यानंतर आपली वाळूकामय जर माती असेल वाळू मिश्रित तर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी त्या पाण्याची कमी आहे, मग रूटला त्याच्यामध्ये पाणी जास्त मिळणार नाही. ते अनफेवरेबल सॉइल कंडिशन म्हणजे तशाच. then application of anesthetics and KCM, that is potassium cyanide, that is a respiratory inhibitors असं आपण त्याला म्हणतो. असे काही रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स जे आहेत ते रेस्पिरेशन वरती इफेक्ट करत असतात. इट रिड्युसेस दी वॉटर ऍब्सॉर्प्शन रेट. आणि या पोटॅशियम सायनाइड सारखे काही इनहिबिटर्स आहेत ते या रिड्यूस वॉटर ऍब्सॉर्प्शनचा रेट रिड्यूस करण्याचं काम करत असतात. Then due to regular metabolism there may be a proper development of root system, proper elongation of roots so that root can establish newer contacts with surrounding soil, moisture and water absorption will also be regular. आणि जर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी जर रेग्युलर राहिल्या, बरोबर आहे, मेटाबॉलिक म्हणजे तुमच्या सगळ्या काही फोटोसिंथेसिस असेल, रेस्पिरेशन असेल, स्टोमॅटल ओपनिंग असेल, स्टोमॅटल क्लोजिंग असेल, या रेग्युलर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी जर व्यवस्थित रेग्युलर राहिल्या तर काय होईल, दॅट मे बी
there may be a proper development of root system. Then मग प्रॉपर इलॉंगेशन ऑफ रूट्स असेल, म्हणजे मुळांची लांबी वाढण्याचं काम असेल, त्याच्यानंतर रूट सिस्टीम डेव्हलप करण्याचं काम असेल, रूट हेअर्स डेव्हलप करण्याचं काम असेल, सो दॅट रूट कॅन इस्टॅब्लिश न्यूअर कॉन्टॅक्ट. हे रूट सिस्टीम काय करेल, न्यूअर कॉन्टॅक्ट डेव्हलप करण्याचं काम करेल विथ सराउंडिंग सॉइल, ह्या बाजूच्या मातीमध्ये, अँड सॉइल मॉइश्चर अँड वॉटर ऍब्सॉर्प्शन विल बी ऑल्सो रेग्युलर. आणि हे असलं जर हे असे जर सगळ्या कंडिशन चांगल्या असतील, रेग्युलर असतील, तर त्याचं सुद्धा वॉटर ऍब्सॉर्प्शन काय होईल, रेग्युलर होईल. इन दिस वे, इन today's video lecture, we have studied about the role of water in plants, then significance, then mechanism of water absorption with respect to crop plants. त्यानंतर त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह वॉटर ऍब्सॉर्प्शन असते, ऍक्टिव्ह वॉटर ऍब्सॉर्प्शन मध्ये एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज देअर. त्याच्यामध्ये टू टाइप्स ऑफ ऍब्सॉर्प्शन आहेत, थेरीज आहेत. पहिली आहे ऑस्मोटिक थेरी, दुसरी आहे नॉन ऑस्मोटिक थेरी. ऑस्मोटिक थेरी ही अटकिन्स आणि प्रिस्टेनी मांडलेली आहे. नॉन ऑस्मोटिक थेरी ही थायमन आणि क्रॅमर यांनी मांडलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं पॅसिव्ह वॉटर ऍब्सॉर्प्शन. पॅसिव्ह वॉटर ऍब्सॉर्प्शन मध्ये आपल्याला माहिती आहे, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दी रेस्पिरेटरी एनर्जी अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. आणि मग ह्या पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये जे वेगवेगळे घटक आहेत, त्याच्यामध्ये फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन हे आपण बघितलं. त्याच्यामध्ये मग एक्सटर्नल फॅक्टर्स बघितले. एक्सटर्नल फॅक्टर्स मध्ये आपण अवेलेबल सॉइल वॉटर बघितला. त्याच्यामध्ये जनरली कॅपिलरी वॉटर कशा पद्धतीचं आहे, प्लांट मध्ये अवेलेबल आहे का, ते याच्यामधून आपल्याला पाहायला भेटलं. त्याच्यानंतर फिजिकली ड्राय सॉइल म्हणजे काय तेही पाहिलं. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्युशन, जर पाणी मातीमध्ये जर पाणी असेल तर काय ऍब्सॉर्प्शन कसं होईल, जर त्याच्यामध्ये पाणीच नसेल तर कशा पद्धतीने होईल, जर त्याच्यामध्ये मातीमध्ये फक्त हवा असेल तर ऍब्सॉर्प्शन कशा पद्धतीने होईल, जर त्याच्यामध्ये हवा नसेल तर ऍब्सॉर्प्शन कशा पद्धतीने होईल. त्याच्यानंतर जे काही हॅलोफाइट्स आहेत त्यांना त्या सोल्यूट किंवा त्यांचे जे काही सॅप आहे तर त्याच्यामध्ये सॉल्टी वॉटर असेल, हाऊ दॅट इज अडॅप्टेड टू दॅट सलाईन लँड तेही पाहिलं. ते सॉइल इरेशन मध्ये पाहिलं आपण. वेल एरेटेड सॉइल असेल तर त्याचं ऍब्सॉर्प्शन हे नॉर्मल असतं. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल किंवा वेगवेगळे काही जे काही गॅसेस असतील, that will also affect on the rate of absorption. Then soil temperature also plays very vital role in the absorption. आणि आपल्याला optimum temperature which is required for the growth and development of the plant is 20 to 30 degree Celsius आहे, लक्षात ठेवा. MCQ मध्ये अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ऑप्टिमम टेम्परेचर आपल्याला किती असलं पाहिजे सॉइलचं फॉर नॉर्मल absorption of the water. then लो टेम्परेचर कसा रिड्यूस होतो वॉटर ऍब्सॉर्प्शन मध्ये, हाय टेम्परेचर मध्ये वॉटर इन्क्रीजेस, ऍब्सॉर्प्शन इन्क्रीज होतं. हे जनरल गोष्ट आहे, आपल्याला माहिती ट्रान्सपिरेशनच्या रेटमुळे कशा पद्धतीने इफेक्ट होत असतो या ऍब्सॉर्प्शन वरती. त्याच्यानंतर हाय टेम्परेचर किल्स द सेल्स, हाय लो टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉटर ऍब्सॉर्प्शन रेट्स ड्यू टू लेसर रूट इलॉंगेशन. त्यांचे रूट जास्त इलॉंगेट झालेले नसतात, त्याची परमेबिलिटी सेलची डिक्रीज झाली असते, त्यांचा मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीचा रेट स्लो असतो ह्या रूटच्या सेल्स मधून. अशा पद्धतीने हे सॉइल टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट. देन इंटरनल फॅक्टर्स मध्ये आपण बघितलं तर मेकॅनिझम ऑफ ट्रान्सपिरेशन आहे त्याच्यामध्ये भाग अशा पद्धतीनं रेट ऑफ द ट्रान्सपिरेशन इफेक्ट. ओपनिंग ऑफ क्लॉजेस असेल, ओपनिंग ऑफ स्टोमटा असेल तर ट्रान्सपिरेशनचा रेट फास्ट असतो.